नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 5 तारीख गुरुवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर आसंता 6 तारीख रे नियुक्ति पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री। 826 पीजीटी शिक्षक पदवी पूरण करिवे राज्य सरकार। खाली पड़िथिबा शिक्षक पदवी पूरण पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। नुआ सरकार आसु आसु प्राय 16,000 कनिष्ठ शिक्षकों नियुक्ति दिया जाइथिला। एहा परे आहुरी 2,000 नियुक्ति पत्र दिया जाइछि। आसंता 6 तारीख रे मुख्यमंत्री 826 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति दियाजिबो। नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया। सरकार खाली पड़िथिबा शिक्षक पदवी पूरण पई चेष्टा करुछंती। खूब शीघ्र यह पूरण हेबो। एहा सह जहा असुविधा अछि ताकू तर्जमा करा जाय उचित पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। देश रे लंफडिया मारिछि संक्रमण बढ़िला कोरोना भय। 5,000 मुहा होईछि पॉजिटिव। देश रे 24 घंटा रे 276 नुआ आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले 7 जनकर मृत्यु होईछि। देश रे मोट संक्रमित केस 4,302 रे पहुंचिछि। पुणी लॉकडाउन फेरिबा आशंका उपुजुछि। कोरोना रो नुआ वेरिएंट कायरे दिनकु दिन संक्रमण बढ़ुछि। संक्रमण बढ़ुथिबारु स्वास्थ्य अधिकारी को अलर्ट करा जाइछि। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंग रे द्रुत गति रे बढ़ुछि संक्रमण। मोट संक्रमितों मध्यरु 3,281 सुस्थ होइछन्ति। जदिओ नुआ वेरिएंट मारात्मक नुहे किंतु स्वास्थ्य मंत्रालय हॉस्पिटल गुडी को सजग रहिबाकू निर्देश दैछन्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन वेरिएंट मारात्मक नुहे बोली कहिछन्ति। परवर्ती खबर पुरी जगन्नाथ धामरू देशर प्रमुख धार्मिक स्थल को जगन्नाथ एक्सप्रेस गड़िछि। पुरीरू 5 धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पई सुपर प्रीमियम बस सेवा गतकाली आरंभ होईछि। पुरीरू तिरुपति, अयोध्या, उज्जयिनी, हैदराबाद और भिलाई को गड़िला बस। किलोमीटर पिछा पुरुषों पई 2 टंका एवं महिलाओं पई 1 टंका लागू करा जाइछि। भुवनेश्वररू हैदराबाद, विशाखापट्टनम को गड़िछि ओएसआरटीसी बस। राज्य रे मोहन सरकारଙ୍କ वर्ष पूर्ति उपलक्षे एही योजना आरंभ करा जायथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर गणमाध्यम रे 500 टंकिया नोट बंद हेबार खबर प्रसारित हेउछि। कुहा जाउथला जे आगामी दिन रे सरकार एहाको बंद करि पारंती। या पछरे कारण दर्शा जायछि जे आरबीआई निर्देशावली जेउथिरे समस्त बैंक को एटीएम रे 200 एवं 100 टंका नोट संख्या वृद्धि करिबाकू कुहा जायछि। एही कारणरो समस्तଙ୍କ दृष्टि हठात 500 टंका नोट उपरे पड़िथिला। एबे पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट निजे सोशल मीडिया एक्स रे ए विषय को पोस्ट करी कहिसंती कैपिटल टीवी नामक एक यूट्यूब चैनल 500 टंका नोट बंद हेबार खबर प्रसार देखाउछि। पीआईबी आहुरी कहिछि एथिरे कोनोसी सत्यता नाही एवं एहा संपूर्ण नकली। आरबीआई द्वारा एपरी कोनोसी घोषणा करा जाय नाही एवं यह वर्तमान परी आगामी दिन में प्रचलन रे रहिबो। यह उल्लेखनीय जे जेबेठारू आरबीआई एटीएम रे 100 एवं 200 टंकिया नोट संख्या वृद्धि करने निर्देश दैछन्ति सेबेठारू किछि विशेषज्ञ यहाकू निजे मूल्यांकन करुछन्ति। किछि विशेषज्ञଙ୍କ मतरे धीरे धीरे जेतेबेले एही नोट बाजार रे पर्याप्त संख्या रे प्रसारित हेबो सेतेबेले 500 टंकिया नोट प्रत्याहार करा जाय परिबो। किंतु वर्तमान आरबीआई द्वारा एपरी कोनोसी घोषणा करा जाय नाही। वर्तमान परी आगामी दिन रे 500 टंकिया नोट प्रचलन रे रहिबो। परवर्ती खबर तहसीलदार माने होछन्ती आम राजस्व प्रशासन रो मेरुदंड। एणु आपण समस्ते लोकंक अभियोग शुणंतु एवं ताहार त्वरित समाधान पई चेष्टा करंतु। आपणक ऑफिस लोकंक पई भयर नुहे विश्वास रो स्थान हेउ बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली लोकसेवा भवन ठारे आयोजित राज्य स्तरीय राजस्व अधिकारी सम्मिलनी तथा कर्मशाला रे कहिथिले। ए अवसर रे मुख्यमंत्री कहिथिले जे आम सरकार भूमि प्रशासन को आधुनिक एवं लोकाभिमुखी करिया पई प्रतिश्रुतिबद्ध। ओडिसा रे केही भी भूमिहीन रहिबे नाही। जेमानकर 4 डेसिमिल रु कम अछि जमी सेमानंकु भी भूमिहीन भाबे गणा हेबो एवं सरकार सेमानंकु जमी जगाई देबे। तेणु एही योजना को प्रभावी भाबे लागू करिया पई आपण मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर देश रे खूब शीघ्र आरंभ हेबो जनगणना। 2027 मार्च 1 तारिख रु देश रे जातिभित्तिक जनगणना आरंभ हेबो। ए जनगणना 2027 मसीहारू आरंभ होई 2028 पर्यंत चली पारे। या पूर्वरु 2021 रे जनगणना हेबार कार्यक्रम थिला किंतु कोविड-19 महामारी जोगु एहा स्थगित रहिथिला। 2026 अक्टोबर रु केंद्र शासित अंचल रे हेबो जनगणना। दीर्घ 17 वर्ष परे देश रे आरंभ हेबो जातिभित्तिक जनगणना। दुईटी पर्याय रे हेबो जनगणना। 2011 रे शेष थर पई देश रे जनगणना होइथिला। एही जनगणना रे जातिगत तथ्य संग्रह करा जिबा नै मध्य सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति।
1941 ପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା, ଯାହାର ତଥ୍ୟ 2028 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ସେନ୍ସସ୍ ଅପରେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳା ଚଟକା। ଆରସିବିର ଭିକ୍ଟ୍ରି ପେରେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଦଳା ଚଟକାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରସିବିର ଭିକ୍ଟ୍ରି ପେରେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଯେହେତୁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦଳଚଟକା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ 6 ଜଣଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଇସିୟୁ ସର୍ଜରୀରେ 4 ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା 2 ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନର୍ସଙ୍କ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିୟୁ ସର୍ଜରୀରେ ଥିବା 4 ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆଇସିୟୁରେ ରୋଗୀଙ୍କର କିପରି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ସେନେଇ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 254 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ଢେଙ୍କାନାଳର 23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 30,000 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ କହିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଏହାସହ 120 କୋଟିର ବାଜିରାଉତ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏପଟେ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ବିକାଶ ପାଇଁ 171 କୋଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମେ ରମ୍ଭା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ଥାପିତ 41 ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଛତ୍ରପୁର ଗସ୍ତ କରି ଛତ୍ରପୁର ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା 8 ଗୋଟି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରେ ଟାଟା ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହିଳା ଥାନାର ଏଆଇସି ବବିତା ସୁନାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କାବୁ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଆସାମ ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 6 ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 17ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 48ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସାମ ଏବଂ ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ 17 ଜଣ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 12 ଜଣ, ମେଘାଳୟରେ 6 ଜଣ, ମିଜୋରାମରେ 5 ଜଣ, ସିକିମରେ 4 ଜଣ, ତ୍ରିପୁରାରେ 2 ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ 1 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ସିଗ୍ନାଲରୁ ବାହାନଗା ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ରୁପ୍ସା ଏବଂ ଅମରଦା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 22811 ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମୁନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅଟକିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ମନୁଷ୍ୟକୃତ
ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:36ରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି 1:37 ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି 2:04 ବେଳେ ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଖସି ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକ ପାଇଲଟ ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନରେ 2:04 ବେଳେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଖାଲି ଭାତ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା କି ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଏବେଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ। ତାହା ପୁଣି ଜଣେ କୁନି ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲା ଉପମା ବଦଳରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଭିଡିଓ ଆସିବାର 3 ମାସ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ନିୟମଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କେରଳର। 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 2025ରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 2024ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା 17ତମ କିସ୍ତି। ଏହି ଅନୁସାରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 2025ରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।